నమస్తే, నేను గాయత్రి. వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్ లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకి ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేటు సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేటలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లని సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకి మంచి భవిష్యత్తుని అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో అందుబాటులో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine?
We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. సో దట్స్ ద ఏవి ఆఫ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేయొచ్చు. మీన్వైల్ శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే సార్, వెల్కమ్ టు ద స్టూడియో. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోర్సెస్ విషయంలోనే ఒక యూనిక్నెస్ ఉంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటేనే కోర్సెస్లో ప్రత్యేకతలు ఉంటాయి అండ్ యూనిక్గా లాంచ్ చేస్తూ ఉంటారు అని అంటారు. మీ కోర్సెస్ గురించి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం లాంచ్ చేశారు, అసలు ఈ ఇయర్ స్పెషల్గా ఏమి యాడ్ ఆన్ అయినాయి? థ్యాంక్ యూ అండి. యాక్చువల్గా అండి మనది ఒకటే మన కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉంటామంటే మనం ఎప్పుడు ఎలా ఆలోచిస్తామంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ ఫ్రమ్ 2004 23 years బ్యాక్ నుంచి ఏ స్టూడెంట్ అయినా మన ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో జాయిన్ అయినప్పుడు అతను ఒక మోటోతో వస్తాడు ఏంటంటే 100% నాకు ప్లేస్మెంట్ కావాలి. ఉద్యోగం అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవాళ రోజుల్లో. ఎప్పుడైనా కానీ స్టూడెంట్కి కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఉద్యోగం రావడం చాలా ముఖ్యం అనమాట. ఆ ఉద్యోగం చదువు పూర్తవగానే వస్తుందా, చదువు పూర్తయ్యే ముందు ఒక వారం రోజుల ముందు, 10 రోజుల ముందు, నెల రోజుల ముందు అతనికి ఆఫర్ లెటర్ వస్తుందా అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే చదువు పూర్తయినాక ఒక్క రోజు, 2 రోజులు, 3 రోజులు, నెల రోజులు ఖాళీగా ఉన్నా కానీ అతని స్టూడెంట్ పరంగా కానీ ఇంట్లో పేరెంట్స్ పరంగా కానీ వాళ్ళు చిన్న సఫికేషన్ ఫీల్ అవుతారు. అరే మనం 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చదివినాక కూడా మనకు ఉద్యోగం రాలేదు, 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ పలానా కాలేజ్లో చదివినాక ఇంత ఖర్చు పెట్టినాక. అంటే ఎస్పెషలీ ఇవాళ రోజున ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ లిటిల్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండి. అంటే డబ్బుల పరంగా చూస్తే కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్. ఎందుకంటే వెన్ వీ వాంట్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ ఏ లిటిల్ బిట్ అనమాట. సో అలాంటి ఎడ్యుకేషన్కి స్పెండ్ చేసినప్పుడు మనం ఖాళీగా ఉంటున్నాము ఒక కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక అన్న ఆదృత, అలాగే వాళ్ళకి చాలా ఫ్రస్ట్రేటెడ్గా ఉంటుంది. సో అలాంటి స్టూడెంట్స్కి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే వాడికి ఉద్యోగం ఇవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ మార్కెట్ రీసెర్చ్ చేయాలి అండి. అంటే మార్కెట్ రీసెర్చ్ ఎలా చేయాలి అంటే ఏ కోర్స్కి, అంటే ఎలాంటి ఇండస్ట్రీస్లో ఏ కోర్స్ చేస్తే ఉద్యోగాలు బాగుంటున్నాయి, ఉద్యోగాలు పరంగా ఉద్యోగాలు రావడమే కాకుండా జీతాలు బాగుంటున్నాయి. కెరియర్ అన్నది దగ్గరగా 35 సంవత్సరాల నుంచి 40 సంవత్సరాల కెరియర్ కూడా ఆ కెరియర్ని ఎలా వాళ్ళు స్టెప్ బై స్టెప్ పైకి రాగలుగుతారు, మంచి జీతాలు మంచి పొజిషన్స్కి ఎలా రాగలుగుతారు, ఇదంతా రీసెర్చ్ చేసినాక వీ ఫౌండ్ దట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ అ వెరీ లాట్ ఆఫ్ డిమాండ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా అండి, వరల్డ్ వైడ్ అనమాట. అంటే హాస్పిటాలిటీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 23 years బ్యాక్ మేము హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు హైదరాబాద్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే హైదరాబాద్లో 1-2 5-star హోటల్స్ ఉండేయండి. ఆ 1-2 5-star హోటల్స్లో దగ్గరగా 500 ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తుంటే దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 5 to 10 people ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ డన్ దేర్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సు స్కిల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసి అక్కడ హోటల్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు వీ ఫౌండ్ ఓన్లీ 5 to 10% ఆఫ్ ద పీపుల్ అనమాట. అంటే మిగతా వాళ్ళందరూ ఏంటంటే అదర్ డిగ్రీ చేసి బీకామో, బీఏనో లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ చేసో ఇంకో కోర్స్ చేసో వచ్చి హోటల్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో అలాంటిది మనం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన స్కిల్ బాగా డెవలప్ చేసి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెషనల్స్ని మనం ఇస్తే కనుక ఇలాంటి ఇండస్ట్రీకి చాలా మనం హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాము, మన పరంగా మనం చేయూతనిచ్చిన వాళ్ళం అవుతాము, అలాగే స్టూడెంట్స్కి మంచి ప్లేస్మెంట్స్ మంచి భవిష్యత్తు ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం అని చెప్పి ఆ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది 2004లో అండి. అలాగే తర్వాత మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ బీబీఏ అంటే బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ 2008లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఏంటంటే బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ అండి. ఇది గత 4-5 yearsగా ఏఐ డేటా సైన్స్ అనేది చాలా చాలా ఫాస్ట్గా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఇండస్ట్రీ అండి. ఈ ఇండస్ట్రీలో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్, అలాగే లాట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఉంది కాబట్టి ఈ కోర్సెస్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. స్టూడెంట్స్ కూడా అలాగే మేము ఎలా అయితే అనుకున్నామో అలాగే చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు, చాలా ఎంక్వైరీస్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడే ఇంటర్ రిజల్ట్స్ కూడా అంటే 1 month బ్యాక్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి. తర్వాత ఎస్టర్డే దేవర్ అగైన్ రిజల్ట్ హ్యాస్ కమ్. సో ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ చాలా బాగా ఎంకరేజింగ్గా వస్తున్నారు, చాలామంది అడ్మిషన్స్ తీసుకుంటున్నారు. మన దగ్గర కూడా చాలా బాగుందండి ప్రోగ్రామ్. కాలర్ ఉన్నారు, తీసుకుందాము. సురేష్ గారు కాకినాడ నుంచి. హలో మేడం, చెప్పండి అండి. సార్ నమస్కారం సార్. నమస్తే సురేష్ గారు. సార్ బీబీఏ కోర్సులోని ఇంటర్న్షిప్స్ అంటే లోకల్గా డొమెస్టిక్గా కాకుండా ఇంటర్నేషనల్గా కూడా చేయొచ్చా సార్?
తప్పకుండా అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క గొప్పతనం అదే అనమాట. సో ఇంతకుముందు అంటే మేము చెప్పాను కదా 2004లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్కి ఉన్న డిమాండ్ని బట్టి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి చాలా బ్రహ్మాండమైన ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్, ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వగలుగుతాం. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ 100 మంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్లో దగ్గరగా 60-65 మందికి ఇవ్వగలుగుతాం. అలాగే ఇప్పుడు బీబీఏ కూడా అనమాట చాలా డిమాండ్ పెరుగుతుంది. బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎప్పుడు కూడా డిమాండ్లో ఉంటాయి. కానీ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కాలేజెస్ చాలా తక్కువగా ఎంకరేజ్ చేస్తాయి. అంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి కొంచెం డబ్బుతో కూడుకున్న ఇది ఉంటుంది అనమాట. అంటే మీకు ఫ్లైట్ టికెట్స్ పెట్టుకోవాలి, వీసా ఛార్జెస్ పెట్టుకోవాలి. అందుకని చెప్పి కొంచెం జీతాలు మళ్ళీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి ఉన్నంత డిమాండ్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో జీతాలు రావు కాబట్టి కొంచెం ఖర్చుతో కూడుకుంది కాబట్టి న్యాచురల్గా బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ ఇండియాలో వర్క్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు. బట్ మీకు పర్సనల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, నాకు విదేశాల్లో ఉద్యోగం కావాలి, విదేశాల్లో ఇంటర్న్షిప్స్ చేయాలి అంటే మాత్రం డెఫినెట్గా మేము ప్రొవైడ్ చేసే అవకాశం మాకు ఉంటుందండి. డెఫినెట్గా ఎందుకంటే అలాంటి టైఅప్స్ అలాంటి కంపెనీస్తో మాకున్న ర్యాపోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్తో. సో మీరు ఒకసారి కాలేజ్కి రండి. కాలేజ్కి వస్తే కనుక మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్కి బీబీఏ ప్రోగ్రామ్కి డెఫినెట్గా సూట్ అవుతారు. 3 years తర్వాత మీకు ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్కి ఇవ్వగలుగుతామా లేదా కూడా ఇవాళ రోజునే మేము మీకు చెప్పగలుగుతామండి. ఎస్ సార్, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉంటున్నారు అండ్ ఇప్పుడు తీసుకునే కోర్సెస్ పిల్లలు ఇప్పుడు ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్కి కమింగ్ ఇయర్స్లో హాస్పిటాలిటీలో అసలు ఎలాంటి చేంజెస్ రాబోతున్నాయి అండ్ మీరేం ఎజమ్ చేస్తున్నారు, ఎలాంటి చేంజెస్ వస్తాయి అనుకుంటున్నారు? హాస్పిటాలిటీ రంగంలో అంటే మార్పులు కంటే అండి గ్రోత్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. గ్రోత్ చాలా విపరీతంగా ఉందన్నమాట. అంటే సింపుల్ థింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు టెల్ యూ ఇస్, ఎవరైనా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఆలోచిస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ని తీసుకుంటే 20 years బ్యాక్ హైదరాబాద్లో ఎన్ని 5-star హోటల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని క్లబ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని పబ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇవన్నీ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే 100 times పెరిగినాయి. అంటే లాస్ట్ 20 yearsలో మోర్ దెన్ 100%. నిజం చెప్పాలి అంటే కనుక అప్పుడు 100 ఉంటే ఇవాళ రోజున 200 కాదు 1000 ఉన్నాయి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే. అంత పెరిగిపోయింది అంత పర్సంటేజ్. సో దానికి ప్రతి దాంట్లో కూడా ఈ రెస్టారెంట్ సంబంధించి, క్లబ్ సంబంధించి, పబ్ సంబంధించి, హోటల్ సంబంధించి, 5-star హోటల్ సంబంధించి దీంట్లో స్కిల్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్పెషలీ డిపార్ట్మెంట్స్ లైక్ కిచెన్ అండి. కిచెన్లో కంపల్సరీగా ట్రైన్డ్ పీపుల్ ఉండాలన్నమాట. అంటే బాగా వంటలు చేయటం వచ్చి ఉండాలి. వాళ్ళ స్కిల్స్ బాగా అంటే ఫాస్ట్గా చేయాలి, టేస్టీగా చేయాలి, హెల్తీగా చేయాలి. ఇవన్నీ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ కూడా చేయాలన్నమాట. సో ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చేస్తారంటే ట్రైన్డ్ పీపుల్ చేస్తారు. ఆ ట్రైన్డ్ పీపుల్ ఎక్కడ దొరుకుతారు? మా అలాంటి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్లో దొరుకుతారు అనమాట. బికాస్ దే లెర్న్ సబ్జెక్ట్, అంటే ఒక విధంగా పుస్తకాలు చదువుకుంటారు, అలాగే స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి ప్రాక్టికల్స్ చేస్తారు. అలాగే ఈ చదువుకున్నది ప్రాక్టికల్స్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి 5-star హోటల్స్కి వెళ్ళి ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తారు, ట్రైనింగ్ చేస్తారు. అలాగా ఫైనల్గా ప్లేస్మెంట్కి వస్తారు. సో ఇలాంటి పిల్లలకి అంటే భవిష్యత్ అన్నది ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది, ఇంత బ్రహ్మాండమైన గ్రోత్. ఇది ఒక్క హైదరాబాదే కాదండి, మీరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా యూ టేక్ ఎనీ గుడ్ సిటీస్, ఎనీ గుడ్ కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ డెవలపింగ్, టూరిజం పరంగా చాలా విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయండి. ఒక్క హోటల్సే కాదండి, వెల్నెస్ సెంటర్స్ అని, హెల్త్ సెంటర్స్ అని చెప్పి, రిసార్ట్స్ అని చెప్పి ఇలాంటి ఎన్నో వస్తున్నాయి అన్నమాట. సో అలాగే ఇప్పుడు ఎయిర్లైన్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ని తీసుకుంటున్నారు, ప్రోటోకాల్ ఆఫీసర్స్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ తీసుకుంటున్నారు, గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ తీసుకుంటున్నారు, రైల్వేస్లో క్యాటరింగ్ చేయడానికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళని తీసుకుంటున్నారు. ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి అవకాశాలు ఉండటం మూలంగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ చదివే స్టూడెంట్స్కి రోజుకి కూడా వాళ్ళకి మంచి జీతాలు, మంచి ప్యాకేజ్, అంటే భవిష్యత్ చాలా బాగుంటుందండి. కాలర్ ఉన్నది తీసుకుందాం. రేష్మ గారు హైదరాబాద్ నుంచి. హలో, నమస్తే సార్. నమస్తే రేష్మ గారు. పాపది ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. అది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తానని చాలా ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంది సార్. ఓకే అండి. దానికి సంబంధించిన కోర్స్ గురించి చెప్తారండి? తప్పకుండా అండి. ఇంటర్ కంప్లీట్ చేస్తుంది పాప కాబట్టి BHM బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనే ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వచ్చండి. ఇది 3 years రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. 2.5 years కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటారు. 6 months కంప్లీట్గా ఒక 5-star హోటల్లో ట్రైనింగ్ పంపిస్తాం. ఇండియాలో ఏదైనా ఒక 5-star హోటల్కి, అది ఉదయ్పూర్, జైపూర్, ఆగ్రా, గోవా అలాంటి ప్లేసెస్కి బాగా టూరిజం పీపుల్ అంటే ప్లేసెస్ కాబట్టి అక్కడికి విజిటర్స్ ఎక్కువ
వస్తారు, గెస్ట్లు ఎక్కువ వస్తారు కాబట్టి అలాంటి ప్లేసెస్కి పంపిస్తాం. బికాజ్ మదర్ టంగ్కి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తక్కువ ఉండి అక్కడ హిందీ బాగా నేర్చుకుంటారు, ఇంగ్లీష్ బాగా ట్రైన్ అవుతారు. ఎనీవే కాలేజ్లో మేము హిందీ నేర్పిస్తాం, ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తాం, ఫ్రెంచ్ నేర్పిస్తాం. కానీ దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే మన మదర్ టంగ్కి కొంచెం దూరమైన ప్రదేశాలు, కంప్లీట్గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే ప్రదేశాలకి, హిందీ మాట్లాడే ప్రదేశాలకు పెంచితే ఇంకా బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. ఆ ఉద్దేశంతో 6 months అక్కడ పంపిస్తాం. ఆ 6 months ట్రైనింగ్లో హోటల్ వాళ్ళే ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఇస్తారు. అలాగే స్టైఫండ్ కూడా 10,000 నుంచి 15,000 దాకా పే చేస్తారండి. అలా 3 years కోర్స్ కంప్లీట్ చేసినాక 100% ప్లేస్మెంట్ కాలేజ్ తరపు నుంచి మేమే ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుద్ది. అది ఇండియాలో అయితే కనుక 30,000 నుంచి 40,000 రూపీస్ మినిమం శాలరీస్ ఉంటాయి. అది ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అయితే కనుక అంటే సింగపూర్, మలేషియా, దుబాయ్, అబుదాబి ఇలాంటి కంట్రీస్ అయితే కనుక 20 లక్షల నుంచి 25 లక్షల దాకా ఉంటుందండి. నేను చెప్పేది ఇండియన్ కరెన్సీలో ఇయర్లీ ప్యాకేజ్ గురించి మాట్లాడుతానండి. అలాగే మాల్దీవ్స్, మారిషస్లో కూడా 20 లక్షల నుంచి 25 లక్షల దాకా ఉంటాయి. అదే యూరోపియన్ కంట్రీస్ కానీ, ఆస్ట్రేలియా కానీ, అమెరికా కానీ అయితే కనుక 30 lakhs నుంచి 50 lakhs దాకా ఉంటాయండి. సో అలాగా పిల్లలకి చాలా మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఆడపిల్లలకి ఎస్పెషలీ మగపిల్లలతో పోలిస్తే చాలా మంచి జీతాలు, మంచి ప్యాకేజెస్ ఉంటాయండి. అండ్ దే విల్ బీ వర్కింగ్ ఇన్ వెరీ సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ ఉన్న హోటల్స్లోనే వర్క్ చేస్తారు. అది కూడా 5-star బ్రాండెడ్ హోటల్స్ అంటే పార్క్ అయ్యత్తు, ఐటీసీ కాకతీయ, ఐటీసీ కోహినూర్, మ్యారియట్, లేకపోతే హిల్టన్ ఇలాంటి గ్రూప్స్లో వర్క్ చేస్తారు. ఇలాంటి గ్రూప్స్లో వర్క్ చేసినప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా కానీ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. వాళ్ళ ఇష్టమైన ప్రదేశాలకు వెళ్ళి వర్క్ చేసుకోవచ్చు. అంటే యూరోపియన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళొచ్చు, అమెరికా వెళ్ళొచ్చు, న్యూజిలాండ్ వెళ్ళొచ్చు, ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళొచ్చు. ఎలా అయితే సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్కి ప్రమోషన్స్ వచ్చి అమెరికా పంపిస్తారు, యూరోప్ పంపిస్తారు, అలాంటి కంట్రీస్కి ఎలా పంపిస్తారు, అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ కూడా అలాగే పంపించే అవకాశం ఉందండి. మీకు ఆడపిల్లైనా కానీ మీరు మా షో చూసి ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటున్నారండి. చాలా మంచి పని చేశారు. ఆడపిల్లలకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా జాయిన్ చేయండి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందండి హోటల్ మేనేజ్ చేసిన పిల్లలకి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అయితే ఆన్లైన్లో సర్చ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కోర్సెస్ గురించి కానీ అండ్ ఫ్యాకల్టీ గురించి కానీ. అండ్ ఇలా పేరెంట్స్కి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా అండ్ కౌన్సిలింగ్ ఇస్తూ ఉంటారా కాలేజ్కి వస్తే కనుక కోర్సెస్ గురించి? డెఫినెట్గా అండి. వీ హ్యావ్ ఎ టోటల్ టీమ్ అండి ఫర్ దిస్ కౌన్సిలింగ్ అనమాట. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మనం అంటే 23 years అయింది మనం స్టార్ట్ చేసి. ఈవెన్ దో చాలామంది పేరెంట్స్కి, చాలామంది స్టూడెంట్స్కి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ నాకు కోర్స్లో ఒక డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఈ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ లాగానే BA, BCom లాగానే ఒక రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రాము. ఇది ఈక్వలెంట్ అంటే ఒక డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్తో ఈక్వలెంటే. దీని తర్వాత మనం కావాలంటే గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి వెళ్ళొచ్చు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి వెళ్ళొచ్చు, ఆఖరికి IAS, IPS, IRS లాంటి సివిల్స్కి కూడా వెళ్ళొచ్చు, సర్వీసెస్లోకి వెళ్ళొచ్చు, నేవీ, ఆర్మీ ఇలాంటి వాటిలో కూడా వెళ్ళొచ్చు. అలాగే స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్లోకి అంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి కానీ లేకపోతే ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఇది రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి. కాకపోతే ఇది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి చాలామంది స్టూడెంట్స్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు దే అంటే సెట్ దేర్ మైండ్ దట్ దే వాంట్ టు వర్క్ ఇన్ హోటల్స్ అనమాట. సో అలాంటి హోటల్స్లో ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం అనేది మా బాధ్యత కాబట్టి మేము హోటల్స్, రిసార్ట్స్, రెస్టారెంట్స్, హెల్త్ రిసార్ట్స్, వెల్నెస్ సెంటర్స్, అలాగే ఇవాళ రోజున కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్ ఇలాన్నింటిలో కూడా మేము ఉద్యోగాలు ఇస్తాం. కానీ పిల్లలకి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కావాలన్నా ఆ పర్టికులర్ ఉద్యోగానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుని అది ట్రైన్ అయ్యి ఆ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ అంటే ప్రతి గవర్నమెంట్కి జాబ్స్కి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి గవర్నమెంట్ కండక్ట్ చేసే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్కి అటెండ్ అయ్యి 100% వాళ్ళు ఆ ఉద్యోగాలు కూడా చేసే అవకాశాలు 100% ఉంటాయి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీలో కన్సిడరబుల్ అయితే డెఫినెట్గా అండి 100% ఇస్ ఈక్వల్ టు BBA, BCom, BSc, BA సేమ్ ఎనీ అదర్ డిగ్రీ. ఈవెన్ ఇంజనీరింగ్ కూడా డిగ్రీ ప్రోగ్రామే అండి. సో ఆ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ లాగానే BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఆల్సో రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. రైట్ సార్. ఇంకో కాలర్ ఉన్న తీసుకుందాం. దివ్య గారు హైదరాబాద్ నుంచి. హలో సార్. నమస్తే సార్. నమస్తే దివ్య గారు. సార్ నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. సూపరమ్మా. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రోగ్రామ్ గురించి చూస్తున్నాను సార్. ఓకే. ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది అని విన్నాను. ప్లేస్మెంట్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి సార్? డెఫినెట్గా అమ్మా, నువ్వు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది కాబట్టి నీకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సెంటర్స్ గురించి మాకంటే కూడా మీ జనరేషన్కే ఎక్కువ తెలుసు. బికాజ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మోర్ దెన్ అవర్ జనరేషన్. ఎందుకంటే జెన్జీ మీ జనరేషన్ పిల్లలు ఎక్కువగా యూజ్ చేసే టూలు ఇవాళ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. దాని గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. బట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి, డేటా సైన్స్లో సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి, ఇవన్నీ కొంచెం చెప్పాలి అంటే 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలో 36 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక్కసారి మీరు వెబ్సైట్లోకి sun
www.1.edu.in వెళ్తే మీరు బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ అని కొడితే సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి అని చెప్పి మీకు క్లియర్గా మొత్తం 36 సబ్జెక్ట్స్ 6 సెమిస్టర్స్కి మీకు అక్కడ అవైలబిలిటీగా ఉంటుంది. బికాజ్ ఇక్కడ నాకు కొంచెం షార్ట్ టైం కాబట్టి. బట్ డేటా సెంటర్స్ గురించి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి పెద్దగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మీ జనరేషన్కి యూ నో హౌ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ ఎవ్రీబడీస్ లైఫ్. అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ వర్క్ చేయాలి అంటే దాని బ్యాకప్ డేటా సైన్స్ అంటే డేటా సెంటర్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో కూడా మీకు తెలుసు. సో ఈ రెండిట్ల మీద సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఫ్యూచరిస్టిక్గా మీరు ఎంత బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు చేస్తారు, ఫ్యూచర్లో ఎంత బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతారు అన్నది ఇట్స్ నాట్ ఏ రాకెట్ సైన్స్ అమ్మా. యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. డెఫినెట్గా ఇట్స్ అ సూపర్ ప్రోగ్రామ్, చాలా మంచి ప్రోగ్రాము. ఇవాళ జనరేషన్కి మీరు చాలా ఫాస్ట్గా మీరు డెసిషన్ తీసుకుని తొందరగా కాలేజీకి రండి. ఈవెన్ సండేస్ అయినా హాలిడేస్ అయినా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది. మీకు ఇంకా వివరంగా పూర్తిగా క్లాసెస్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎప్పటి నుంచి మీరు ఫీజెస్ కట్టాలి, ఎంత ఫీజు, ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి మీరు కాలేజీకి రావచ్చు. అండ్ శ్రీకాంత్ గారు, కమింగ్ టు మెరిట్ స్టూడెంట్స్, వాళ్ళ విషయంలో మీరు తీసుకునే స్పెషల్ కేర్ నిజంగా అభినందనీయం. ఎందుకంటే మెరిట్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అని అనే వాళ్ళు ఉంటే దాన్ని పిక్ చేసుకొని దాన్ని ఇంకా పాలిష్ చేసి వాళ్ళని సొసైటీకి మంచి బెనిఫిట్ కోసం యూజ్ చేయడం ఒక ఎత్తు. సో మీరు వాళ్ళకి ఇచ్చే బెనిఫిట్స్ గురించి ఒకసారి చెప్తారా? థ్యాంక్ యూ అండి. యాక్చువల్గా ఈ ఇన్స్పిరేషన్ మాకు గవర్నమెంట్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చిందండి. రెండు రాష్ట్రాల గవర్నమెంట్స్ కూడా, అటు ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, ఇటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్స్ అవ్వచ్చు, లాస్ట్ 15 years 20 years నుంచి కూడా బాగా చదువుకోవాలన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలకి, ఎస్టీ ఎస్సీ బీసీ మైనారిటీ వీకర్ సెక్షన్ వైట్ కార్డ్ ఉన్న పిల్లలకి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇచ్చి, అంటే సంవత్సరానికి 30,000 నుంచి 50,000 దాకా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్, అలాగే హాస్టల్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇచ్చి చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నానండి. అక్కడ నుంచి గవర్నమెంట్స్ దగ్గర నుంచి మేము కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యామన్నమాట. గవర్నమెంట్స్ ఇంత కష్టపడి పిల్లల్ని చదివిద్దాం అనుకుంటున్నారు, చదివిస్తున్నారు. అలాంటిది మనం కూడా ఏదో ఒకటి ఒక గైడ్ లైన్ తీసుకుని మనం కూడా పిల్లల్ని చదివియాలనే ఉద్దేశంతో బాగా చదువుకునే పిల్లలు, అంటే మా దగ్గర జాయిన్ అయ్యే ముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిగ్రీ జాయిన్ అవటానికి వస్తే ఇంటర్లో వాళ్ళకి 90% అబవ్ వస్తే ₹1,00,000 దాకా ఫీజులో స్కాలర్షిప్ ఇస్తున్నామండి. అదే 80% వస్తే 50,000 దాకా స్కాలర్షిప్ ఇస్తాం. సో మా దగ్గర జాయిన్ అయ్యే ఏ కోర్స్ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడైనా వాళ్ళ ముందు ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్లో ఈ పర్సంటేజ్ ప్రకారం కనుక వాళ్ళకి వస్తే వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ ₹1,00,000 దాకా స్కాలర్షిప్ ఇచ్చి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం. అండ్ థ్యాంక్స్ టు ద బ్యాంక్స్, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ అండి, మన దగ్గర చదివే పిల్లల మీద వాళ్ళకి చాలా మంచి నమ్మకం కుదిరి ఈ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ చేయటం మూలంగా 100% ప్లేస్మెంట్ వస్తుందన్న ఉద్దేశంతో స్టూడెంట్స్కి 100% ఇవాళ రోజున లోన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి. ఆ లోన్స్ కూడా స్టూడెంట్సే వెనక్కి పే చేస్తారు. అది కూడా ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత. చదువుకునే టైం అంతా బ్యాంక్సే ఫండింగ్ చేస్తాయి. చదువు పూర్తయినాక ఉద్యోగం వచ్చినాక పిల్లలే వెనక్కి ఈఎంఐ రూపంలో ఫీజెస్ వెనక్కి పే చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు ఫర్ బీయింగ్ హియర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో చూసారు కదా, ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ ప్లస్. మరొక కెరీర్ ప్లస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి TV9.